کسی کی بیٹی کو رلایا نہ کرو. ہے کوئی بات دیکھنے کی تو میں چھوٹا سا آدمی علم والوں اور عقل والوں کے بیچ میں کم عقل آدمی بس ایک بات سمجھتا ہوں کہ ایک تو لوگ اس طرح سے بچیوں کو بچیاں دیکھیں کہ خود بچی کو بھی خبر نہ. تم نہیں جانتے جب انکار ہو جاتا محلے بھر میں باتیں ہوتی ہیں. آئے تھے دیکھنے کے لیے, کیا ہوا کہ پسند نہیں آئی, پھر اس بچی کا رشتہ تک نہیں ہوتا, رشتہ تک نہیں ہوتا. خدا کے واسطے اگر کسی کو زندگی دے نہیں سکتے ہو تو اس سے جینے کا حق بھی نہ چھینو. تم خوشیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو بیٹیاں بھی تو خوشی کے ساتھ جینا چاہتی ہیں. تم اپنی مرضی کے لیے, اپنی رضا کے لیے بیٹیوں کا جینا دشوار کرتے ہو. ایک دن مر جانا ہے, یاد رکھنا. تیری وجہ سے اگر کسی غریب کی بیٹی روئی نہ تو اگر تو کعبے میں بھی جا کے مرا تو یاد رکھ اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک بیٹی کے ایک آنسو کی تجھ سے قیمت نہیں لے دے گا. کسی کا دل نہ دکھانا. بیٹیوں پر رحم کرو, معاشرے کو بہتر کرو. یہ جو ہمارے ہاتھ تیزی سے دولت کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں سمیٹو اور بیٹیوں کے ساتھ رحم کرو. کون ایسا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ابھی ہاتھ اٹھوا کے ہر بندہ کہے گا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, لیکن پھر رشتے کی بات آتی ہے تو کہتا اتنا تو دلوا دینا جو معاشرے میں عزت رہ جائے. ہاں, اتنا تو دلوا دینا جو معاشرے میں عزت رہ جائے. میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل بھکاری. ایک بھکاری وہ ہے جو 10-20 روپے لے کے جاتا ہے, یہ وہ بھکاری ہے جو 10-20 لاکھ لے کے جاتا ہے. ان سے بہتر وہ بھکاری ہے جو 10-20 روپے مانگتا ہے. وہ بہتر کیوں ہے؟ کم سے کم اس نے 10-20 روپے لیے تو تمہیں تو برباد نہیں کیا, تمہارا بھی کام چل گیا, اس کا بھی کام چل گیا. لیکن یہ جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری, یہ جب لیتے ہیں تو جس سے لیتے ہیں اس کو بھکاری بنا دیتے ہیں. یہ بھکاری بھی ہیں, لٹیرے بھی ہیں, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں. ان کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. آج گھر کا آنگن جہیز سے بھرا دیکھ کے کتنا خوش ہوتے, بہت دیا بھائی لڑکی والے ہیں, اللہ بھلا کرے میرا تو گھر ہی بھر دیا. اور اس سے پوچھ اس نے اتنا جہیز دیا کہاں سے؟ کچھ باپوں نے اپنی جائیداد بیچ کے بیٹی کا گھر آباد کیا, کئی بھائیوں نے اپنی کڈنی بیچ کر کے بیٹیوں کے جہیز کا انتظام کیا. اگر تیری وجہ سے کسی کی زمین بکی تو تو جہیز نہیں لایا, تیرے گھر میں جہنم کا ایندھن لا کے رکھا گیا. خدا را بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو, بیٹیوں کے ساتھ وفا کرو, پیار کرو. گزارش کروں گا میں سبھی سے, رشتوں میں اتنی سختی نہ لاؤ کہ بیٹیاں مرنے لگیں. کم سے کم ایسا ماحول بنا دو کہ مرنے والوں کو جینے کی امید جاگ جائے, جینے کی امید جن کی بیدار ہو جائے. کم سے کم ایسا ماحول بناؤ. بیٹی ہوتی کیا ہے کبھی ہم نے سمجھا نہیں. ایک شکایت ہے ہمارے معاشرے میں, بہو کہتی ہے ساس اچھی نہیں, ساس کہتی ہے بہو اچھی نہیں. یہی شکایتیں رہتی ہیں, پوری زندگی گھر میں جھگڑے ہو گئے. وہ کہتی ساس اچھی نہیں, وہ کہتی بہو اچھی نہیں. فرق ہے. یہ کہتی کہ مجھے ماں نہیں مانتی, وہ کہتی مجھے بیٹی نہیں مانتی. جب بیٹی کو رخصت کرو نا اسے یہ سبق پڑھا, بیٹی نئے گھر جا رہی ہے, یہاں ماں چھوڑ کے جا رہی ہے, وہاں ماں ملے گی. یہاں باپ چھوڑ کے جا رہی, وہاں باپ ملے گا. لیکن یاد رکھنا وہ تیرے لیے نئے ماں باپ ہوں گے. ڈائریکٹ وہ تجھے بیٹی تسلیم نہیں کریں گے. تجھے ان کی خدمت کر کے ایسے اپنا کردار ظاہر کرنا ہے کہ ان کا دل خود یہ کہنے لگے کہ یہ میری بیٹی میرے گھر میں آئی ہے. یہ کہہ کے بیٹیوں کو بھیجا کرو. لیکن بھیجتے کیا کہہ کے کہتے جا بیٹی رو مت, آنسو پوچھ لے. اب رونے کا دور نہیں ہے, فون دیا ہے, پہلے ہی مل گیا فون. تو اگر دقت ہو نا فون لگا دینا, گاڑی میں چابی لگی رہے, بھیا آئے گا 2 منٹ میں سلجھا دے گا. یہ سمجھا کے بھیجا جا رہا ہے, فون کر دینا 2 منٹ میں ٹھیک کر دیں گے. جب یہ کہہ کے بیٹی کو بھیجا جاتا تو بہو نہیں آئی, اب توپ آئی ہے. اب توپ آئی ہے تو ڈرے کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کی سپورٹ پیچھے سے ہے اور دائیں بائیں چین جاپان کھڑے ہیں. اسے ڈرنے کی ضرورت کیا؟ شوہر نے کہا جھاڑو نہیں لگائی تو کہتی ہے مجھے میری لیٹ آؤٹ کھولی کہ جلدی نہیں اٹھا جاتا. تو وہ کہتی دیر سے سوئی تھی. ہمت ہے ذرا لہجہ بدل کے دے, ابھی فون بجے گا, ابھی آئے گا, سالہ لٹ ہو جائے گا. یہ بہویں گھر میں آ رہی ہے, یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے. میرے حضور نے بیٹی کو رخصت کیا, فرمانے لگے بیٹی آج تک تجھ پر میری ذمہ داری تھی, آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے. حضور بیٹی کو تعلیم دے رہے سید الانبیاء, اور اس بیٹی کو جو خاتون جنت ہے.
कब तक कोई काम करना था तो मेरी इजाजत से करती थी, आज के बाद तुम्हें अली की इजाजत से करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये हुजूर ने तालीम दी है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फिर अमल करके दिखाया। कैसा अमल किया? एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन का? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप आया हूँ। हजरत फातिमा कहती है अब्बा जान अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, फरमाने लगे फातिमा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। हजरत फातिमा कहती है अब्बा जान अभी अली घर में नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब हम उनकी इजाजत से जाएंगे। हुजूर ने ये नहीं कहा था बेटी मैं अली का भी नबी हूँ, तुम्हारा भी नबी हूँ, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। हुजूर ने जब इतना सुना अली घर में नहीं है, फातिमा कहती है बाबा जब अली आ जाएंगे तब उनकी इजाजत लेकर के मैं घर से जाऊंगी। हुजूर ने अगला जुमला कुछ नहीं कहा, हजरत फातिमा के घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अली तशरीफ ले आए हैं। जैसे दरवाजे पे कदम रखा है, लंबी सांस ली है, नबुव्वत की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। नबुव्वत की खुशबू महसूस की। सैयदा फातिमा के पास आए, कहते फातिमा बता तो सही। आंगन बता रहा है हुजूर आकर के गए हैं, क्या नबी तशरीफ लाए थे? हजरत फातिमा मुस्कुराती हैं, कहती नबी आए थे लेकिन गए नहीं है, भी घर के अंदर मौजूद है। कहाँ है मुस्तफा? का फला जगह हुजूर बैठे हुए हैं। हजरत अली गए हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह कैसे जहमत की है? काली में फातिमा को लेने के लिए आया था, का हुजूर फिर लेकर के चले जाते। का नहीं, फातिमा ने कहा जब अली आ जाएंगे उनकी इजाजत से जाऊंगी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अली उन्हीं कदमों पे पलटे, हजरत फातिमा के पास गए कि फातिमा पता नहीं मुस्तफा लेने के लिए आए थे, मेरा इंतजार किस लिए किया? तो नबी की बेटी ने कहा था ए अली जब मैं रुखसत हो रही थी तब मेरे बाप ने मुझे तालीम दी थी फातिमा उस वक्त पर घर से कदम न निकालना जब तक अली की इजाजत न मिल जाए। ए अली अगर आज में तुम्हारी इजाजत के बगैर कदम निकाल देती तो कयामत तक दुनिया की बेटियां कहती अगर नबी की बेटी अली की मर्जी के बगैर जा सकती है तो आम बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर जा सकती है। मैंने घर में कदम जमा कर अली तुम्हारा इंतजार करके ये दुनिया की बेटियों को बताया है अगर नबी की बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती तो तुम्हारी बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। खुदा के वास्ते बेटियों को तालीम दो। और वो लोग, उनसे मेरी गुजारिश है जो बेटियों के फोन पे दौड़े चले जाते हैं कि हम तो आपके बात करेंगे, कभी ये गलती ना करना। वो बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन होते हैं। यही वजह है जो अक्सर बेटियों को तलाकें हो रही हैं। ऐसे लोग बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन हैं। अगर आपकी बेटी की खता ना भी हो तब भी अपनी बेटी से ये कहो बेटी मर जाना लेकिन हमारी पगड़ी पे आंच मत आए। ये कहो बेटियों से। कितना अच्छा दौर था, कल बाप बेटी को रुखसत करता था तो कहता था बेटी उस घर से रिश्ता तेरा दुल्हन के जोड़े में जुड़ा है, अब उस घर से जब रिश्ता टूटे तो कफन पहन के दौड़। ये कल का बाप कहता था। आज का बाप कहता फिक्र मत करना, 18 साल हमने पाली है कि हमसे और नहीं पलेगी। ये कहते हैं हमसे और नहीं पलेगी, और तू क्या तुझसे बड़े बड़े रुस्तम और तारा से बेटियां नहीं पली? तेरी औकात क्या तू बेटी को पाल लेगा? कभी बेटी से ये ना कहो कि आज आना कोई बात हो तो। एक दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा बिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली से कोई बात होती, मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है। किसी बात पर हजरत अली नाराज होकर घर से चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ ले आए। हजरत फातिमा का चेहरा उतरा हुआ था। बेटी क्या बात है? गर्दन झुकी, आंख में आंसू। तो बजी अली नाराज हो गए। चाहिए ना मेरे अली को ढूंढ लाइए, ढूंढ लाइए। हुजूर निकले, किसी से पूछा ही नहीं। पूछते क्यों? आला हजरत कहते और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों करोड़। वहां पहुंचे जहां अली लेटे थे, हाथ पकड़ा अली का और सैयदा फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। हजरत फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। अब सुने बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है। लाके खड़ा किया, सबसे पहले अपने बगल में हजरत अली को खड़ा किया। अब हुजूर के जुमले सुनना जिसका उर्दू में मफहूम बयान कर रहा हूं। हुजूर ने हजरत अली को बगल में खड़ा किया और उसके बाद हजरत फातिमा की तरफ देखा। फरमाने लगे फातिमा
तुम्हें क्या लगता है अली तुमसे नाराज होंगे, तुम मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रोटी दूंगा? हुजूर फरमाते हैं फातिमा बेशक तुम्हें मेरे घर में रोटी तो मिल सकती है, लेकिन अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया कि अली तुमसे नाराज है तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या तालीम है बेटी को? फरमाते हैं फातिमा मैं तुम्हारे जनाजे तक में शामिल नहीं होऊंगा अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हुआ कि अली तुमसे नाराज हैं। और फिर उसके बाद हजरत अली को सामने खड़ा किया है, सैयदा फातिमा को बगल में खड़ा किया है। अब हुजूर अली को फातिमा का बाप बन के समझा रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं ए अली मेरी फातिमा है, इसकी जिंदगी माँ के बगैर गुजरी है, मैं भी इनको वक्त ज्यादा नहीं दे पाया, ज्यादातर मुझे तबलीग का काम रहता था। ए अली मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाया करे तो ए अली मेरी बेटी की खता को नजरअंदाज कर दिया करो, इसलिए कि बगैर माँ के पली है, मेरी बेटी को माँ का साथ ज्यादा नहीं मिला है, इसलिए अली मैं ये चाहता हूँ अगर मेरी बेटी से नादानी में कोई भूल हो जाया करे तो मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। ये कहते कहते नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ए अली कम से कम अगर बेटी से खता हो जाए अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली फरमाते हैं इतनी बात सरकार ने कही है ऐसा लगता तो जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर चला जाऊं। जब आका के जुमले ज़बान से निकल रहे थे मेरा कलेजा कांप रहा था, मैंने हुजूर के हाथ पकड़ लिए, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज अली वादा करता है जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं आपकी बेटी को तकलीफ देगा, मैं या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ देगा। होता है बाप का बेटी के साथ, जब किसी बेटी को घर से निकालो ना तो एक बार बेटी का बाप बन के देखना।